નવરાત્રી પછી ફરી એવો માહોલ, ઉત્સાહ, ઉમંગ, આનંદ અને જોવા જેવી દુનિયા એ નવલખી ખાતે છે. વડોદરા શહેરના નવલખી મેદાનમાં જોવા જેવી દુનિયા એક કાર્યક્રમ દાદા ભગવાનની જન્મજયંતિનો કાર્યક્રમ. આવતીકાલે વડોદરા શહેરમાં જન્મેલા દાદા ભગવાનના જન્મદિવસની ઉજવણી વડોદરા શહેરના નવલખી મેદાન ખાતે ભવ્ય રીતે કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમની માહિતી આપતા દાદા ભગવાન પરિવારના સાધક દીપકભાઈ ડેડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આવતીકાલે સવારે 8 કલાકથી 9:30 વાગે ચરણવિધિ પૂજનનો કાર્યક્રમ શરૂ થશે. 10 વાગ્યાથી સત્સંગ હોલમાં દીપકભાઈની દર્શન વિધિનો કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં દીપકભાઈ આખા દાદા ભગવાનના પૂજનનો કાર્યક્રમની ઉજવણી કરશે અને સત્સંગીઓને દર્શન આપશે. આ દરમિયાન આજે દાદા ભગવાનના જન્મ મહોત્સવના કાર્યક્રમમાં કમાલુદ્દીન બાવા, જેઓ દાંડિયા બજાર ખાતે ખાનકાહે રિફાઈ નું ખૂબ સફળ આયોજન કરતા હોય છે, તે દાદા ભગવાનના મહોત્સવમાં જુદા જુદા થીમ પાર્કની મુલાકાત પણ લેશે. ભાવિ બોર પણ થયા છે. આજની પેઢીને બાળકોને કેવી રીતે સંસ્કારી બનાવી, જુદા જુદા થીમ ખરેખર બાળકોને સંસ્કાર કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે, તે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે. દરમિયાન આજે યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ એન્ડ સિન્ડિકેટ સભ્ય અને જાણીતા જૈન અગ્રણી દીપક શાહ ખાસ મુલાકાત છે. પેરેન્ટ્સની પાઠશાળા, પપેટ શો, સાયરન મેં કોન હું, વિક્રમ વેતાળ વગેરે થીમ પાર્ક ડોમની મુલાકાત લીધી છે. નવલખી ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રોજના 30 થી 40 હજાર લોકો મુલાકાત લેતા હોય છે. દરેક ધર્મના લોકો ભારે માત્રામાં અહીંયા આવતા હોય છે. જુદા જુદા સ્લોગન્સ સાથે ભારે આકર્ષણ પણ જમાવ્યું છે. દાદા ભગવાનના સાધક જૈમિની સોલંકીએ આ માહિતી આપી છે. आजकल यूथ डोरेमोन वाला चीज પહેલી જ વાર હોય આપણે એમને માઇક આપો. કેવી રીતના હેલ્પ કરો મમ્મીને? મિત્રો, આજે આપણે 117મી દાદા ભગવાનની જન્મ જયંતિ મહોત્સવ જે નવલખી કમ્પાઉન્ડના પટાંગણમાં ચાલી રહ્યો છે ત્યાં આવ્યા છીએ. આજે આપણી સાથે અય્યાઝ સૈયદ કમાલુદ્દીન મજહરુલ્લાહ રિફાઈ સાહબ, જે ખાનકાહે રિફાઈ દાંડિયા બજાર છે એના જે કરતા હર્તા છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. આજે કમાલુદ્દીન બાબા, તમે આ વિઝિટમાં આવ્યા છો, તમે જુદા જુદા ડોમ જોયા છે, 8 ડોમ. આપને કેવું લાગ્યું? કેવા સંસ્કાર આનાથી મળી શકે? આપનો દ્રષ્ટિકોણ શું છે મારા દર્शक મિત્રો? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत की, इनवाइट किया है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे खुशी के मौके पर, मुसर्रत के मौके पर मुझे यहाँ इनवाइट किया, बुलाया, और मैं खुशी खुशी यहाँ आया हूँ. और मैंने यहाँ ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे. ये जो 8 डोम बने हुए हैं, वो उसमें मैंने देखा, एक डोम की बात कहूँ कि पेरेंट्स चिल्ड्रन का जो रिश्ता है, यानी माँ और बाप का, माँ बाप और बच्चे का जो रिश्ता है, वो ऐसा है कि माँ और बाप जो बच्चे को पालते हैं, अपने लाडले को, अपनी लाडली लड़की को, वो उसमें कुछ भी ये नहीं होता कि कुछ लालच हो, कोई कुछ ले लेने का हो बच्चे से. वो बग़ैर लालच से, बग़ैर मतलब से माँ और बाप अपने बच्चे को अच्छी तरह से तालीम देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं,
उसको इस काबिल बनाते हैं कि दुनिया में वो कंपटीशन के साथ रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि माँ बाप का फ़र्ज़ एक ऐसा फ़र्ज़ बनता है, ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समझता हूँ कि वो मुल्क का या दुनिया का बड़ा लीडर भी नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे की उछेर, बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से करें। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं माँ बाप के, उनको बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमको ज़िद नहीं करनी चाहिए, हमको माँ बाप से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। दुश्मनी तो नहीं, लेकिन ज़िद जिसको होती है कि हमको ये चीज़ चाहिए यानी तुमको दिलानी ही पड़ेगी, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो माँ बाप को ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनके अंदर संस्कार, अच्छे से संस्कार आ जाए। और सबसे बड़ी एक बात ये कहूँगा कि माँ की गोद जो होती है ना, वो पहली स्कूल होती है बच्चे के लिए, पहली स्कूल वो होती है। तो अच्छे संस्कार देना माँ के हाथों में है, बाप के हाथों में है, अच्छे संस्कार दें। दूसरी बात ये भी देखी मैंने कि हमको किस चीज़ के साथ ना वजह, बिला वजह उलझना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करोगे तो आपको नुकसान होगा। क्रोध में अगर किसी को मार दोगे आप, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो सबसे प्यार मोहब्बत रखें आप। और जो रास्ते से हम चलते हैं, अगर वो रास्ते में कभी कांटे आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो वो कांटे और रुकावट से हटकर हमको अपना रास्ता बना लेना चाहिए, अपनी मंजिल पे जाना चाहिए। मेरा कहना ये है कि कांटों फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। अगर हमको फूल चाहिए है, तो कांटों से बचते हुए हमको फूल तक पहुँच लेना चाहिए, तो हमको फूल मिलेंगे। वरना फूल भी नहीं मिलेंगे और कांटे आपको परेशान करेंगे। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी बात तो ये है कि भगवान दादा भगवान की आज 170वीं जन्म जयंती है। मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ आए हुए हैं, उन तमाम को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मौके पर बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं आप लोगों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। આજે આપણે નવલખી કમ્પાઉન્ડમાં દાદા ભગવાનની 170મી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, ત્યાં આપણે આવ્યા છીએ। આપણી સાથે દાદા ભગવાનના જે સાધક છે દીપકભાઈ ડેડિયા। આપણે દીપકભાઈને પૂછીએ, આવતીકાલે એમનો જન્મદિવસ છે, એનો શું વિશેષ કાર્યક્રમ છે અને અહીંયા જે જુદા જુદા થીમ પાર્ક આપ્યા છે, લોકોનું આકર્ષણ શું છે એ અમારા દર્શક મિત્રો જાણો। વડોદરાની જનતાને મારા દાદા ભગવાન પરિવાર વતી જય સચ્ચિદાનંદ। આ 8 દિવસનો જબરજસ્ત મહોત્સવ છે વડોદરાના આંગણે, તારીખ 10થી માંડીને તારીખ 17 સુધી। એમાં આવતીકાલે તારીખ 14ના રોજ કારતક સુદ 14-10ના હિસાબે દાદા ભગવાનનો જન્મદિવસ છે। એમની જન્મજયંતિ જેની અમે ઉજવી રહ્યા છીએ। આવતીકાલે અમારા સૌ માટે બહુ જ મહત્ત્વનો દિવસ છે। કાલે આખા દિવસ દરમિયાન અમે સવારે પૂજન અર્ચન આરતી બધું કરીશું। દાદા ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરીશું, જગત કલ્યાણ માટે અમે ખૂબ વિનંતી કરીશું, પ્રાર્થના કરીશું। પછી આખા દિવસ દરમિયાન અમારે પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરવાના હોય છે અને એમના વિતરાગતાના અમે બધા દર્શન કરીશું અને પૂરો દિવસ દર્શન અને શક્તિ માગવાનો દિવસ છે। કાલે દાદા ભગવાન કહેતા કે એમનો જન્મદિવસ, બેસતું વરસ અને ગુરુ પૂર્ણિમા, આ 3 દિવસે એવો પૂર્ણ સ્વરૂપમાં રહેતા હોય છે। એટલે એ આવતીકાલે એમનું પૂર્ણ સ્વરૂપના દર્શન અમને કરવા માટે અમે આખા વર્લ્ડમાંથી અમે 30,000 જેટલા બધા ફોલોઅર્સ બધા ભેગા થયા છીએ। એટલે કાલે આખો દિવસ એમના દર્શનનો કાર્યક્રમ રહેશે। બધા પોતપોતાની રીતે ખૂટતી શક્તિઓ માગશે અને મોક્ષ માર્ગમાં વહેલામાં વહેલી તરફ નિરંતરપણે પૂરો થાય એવી સૌ જીવો પોતપોતાની રીતે પ્રાર્થના કરશે। આપનું નામ? મારું નામ દીપક, હું અહીંયા સેવાર્થી છું।